Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va continuer avec la correction de l'examen ordinaire de session de janvier 2019. الحصة اللي فاتت كنت نحسب la vitesse d'entraînement وصلت حتى l'accélération mais l'enregistrement وقف غير في la vitesse d'entraînement, donc on va continuer. Donc la vitesse d'entraînement كنت وصلت حتى l'accélération d'entraînement, ولكن لونغيسترمون وصل غير حتى لا فيتاس دونطرينمون. كنا لقينا لا فيتاس. المهم ها هو لو لينك نتاع لا فيديو باش تلقاو لا بروميير بارتي. كنا وصلنا لا فيتاس دونطرينمون دي بوين ام كتعطينا ا تي جي، وبالنسبه لا فيتاس ريلاتيف دي بوين ام عطاتنا ال تيتا بوين في، c'est-à-dire le vecteur v. Après قالوا لنا نحسبوا هادشي غير في لا كاتريام كيستيون. ils nous ont demandé de quatrième question la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. donc حنا عندنا بالنسبه هنا ما طلبوناش لا فيتاس ابسولي، مي نقدروا نحسبوها غير باش pour vous entraîner à calculer la vitesse absolue. vitesse absolue n'est pas demandée. هي في الحقيقة هي la vitesse par la loi de composition des vitesses، هي la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. يعني تعطينا a t j plus l تيتا بوين v اللي هي a t j. نقدروا نحسبوها في les coordonnées en fonction de u et v. نشوفوا في le schéma. donc v عندنا هكذا y يعني هكذا j، ولتحت عندنا i، وهنا عندنا u، والفوق عندنا v. هنا عندنا واحد لو تيتا وهنا عندنا واحد لو تيتا. donc si on veut exprimer هذه غير pour vous entraîner ماشي شي حاجة. donc la vitesse absolue هي a t j قلنا plus l تيتا point v l تيتا point v à quoi est égal v c'est cos θ j. ها هي عندنا projection على j c'est cos θ j. وبالنسبة ل i v راها تشوف الفوق و i تشوف لتحت، يعني عندهم لو سونس دو سونس كونترير، يعني موان سينوس. يعني هنايا كون نجيو نديرو هنا تعطينا واحد لو سينوس ولكن دو سونس انفيرس، يعني موان سينوس تيتا i. دونك لا فيتاس ابسولي كومبري نكتبوها في لاباز في لاباز كارتيزيان غتولي لنا ا تي بلس ال تيتا بوين كوس تيتا j moins L تيتا بوين سينوس تيتا اي. دونك نقدرو نكتبوها هاد لا فيتاس ابسولي ني با دوموندي، غير انا بغيت باش تاخدو فكرة. ا تي بلس L تيتا بوين كوس تيتا وهنا موان L تيتا بوين سينوس تيتا دون لا باز اي جي. سي بون. كون يقول لكم مثلا اكسبريمي دون لا باز يو في سهله عاوتاني فيتاس ابسولي. هنا راني غير نديرها لكم باش تمرنوا باش تحسبوا لا فيتاس في نامبورط كيل روبير اللي بغيتو. كون يقول لكم مثلا دون لا باز يو في يعني دون لا باز بولار، حنا عندنا لا فيتاس ابسولي ايغال ا تي جي بلس ال تيتا بوين في. دونك النص ديالها راه في بولير والنص ديالها راه في كارتيزيان. حنا بغيناها في يو في، دونك غادي نجيو نديرو الجي هنا. الجي اكوا تيغال الجي راها بين اليو و الفي، عندها دونك واحد الكوس تيتا. هاهي كون نجيو نديرو هكذا يو في هكذا اي وهكذا في
غادي تجي بيناتهم واحد جي، وهذيك الجي عندها واحد لونغل تيتا مع في. دونك هذيك الجي عندها اونغل تيتا مع في. دونك جي اكوات ايكال جي هنايا ايكال كوس تيتا في بلس سينوس تيتا او. دونك هنايا سي ان كوسينوس وهنا سي ان سينوس، ولا سي ان كوسينوس تيتا موان بي سور دو، بي سور دو موان تيتا. دونك كوس بي سور دو موان تيتا هو سينوس تيتا. جي نقدو نكتبوها عاوتاني ايكال كوس تيتا في بلس كوس بي سور دو موان تيتا في، و كوس بي سور دو موان تيتا هو سينوس تيتا. دونك finalement VA est égal à A T cos θ V plus sinus θ U plus L θ point V. Donc comprenons que c'est pour la vitesse absolue de la base polaire, t'as pas très faible. T'as AT suivant U, t'as AT sinus θ, AT sinus θ, ou suivant V, t'as AT cos θ plus L θ point dans la base U V. C'est bon. Donc كلشي c'est très simple. دابا شنو بقات لنا؟ l'accélération relative. Donc maintenant on va calculer l'accélération relative. L'accélération relative à quoi est égale? Et c'est tout simplement du point M, et tout simplement d sur dt de la vitesse relative. Du point M, voilà, par rapport à R1, la vitesse relative par rapport au repère relatif. Le repère relatif d'Yanna ou R1 ou le repère, c'est le repère du wagon, repère relatif. Ou R, c'est le repère absolu. C'est bon. Donc quand on a la vitesse relative, المهم اللي ما تشافش لابارتي الاولى ها هي لو لينك تاع لو فيديو، ها هو هنا شوفوه. سي بون. دونك لا فيتيس ريلاتيف خصنا ال تيتا بوين في، ال تيتا بوين في دونك تيغال دي سور دي تي بارابور ا ار 1 de L θ point V. Donc là on dérive tout parce que la vitesse relative هي le point ديالنا mobile il est MA il est mobile يعني كيتحرك. la vitesse relative صاغي بحال داك بنادم راه كيتمشى في لو فاغون وهذيك هي لا فيتيس حنا نشوفوه يتمشى يعني كيتمشى، وحنا عندنا هذيك لا باز بولير هي اللي الي اون موفمون. دونك هنا وعندنا هذيك لونغل عاوتاني دونك غتعطينا يعني سي ان موفمون داخل لو موفمون تاع لو فاغون الي اون ترانسلاسيون ريكتيلينير، ولكن لو موفمون تاع داك لو بوندول كيمشي افيك اوسيلاسيون يعني ان موفمون سيركولير. دونك تعطينا ال تيتا دو بوين في بلس ال تيتا بوين دي دو في سور دي تي. في لي فيديو اللي قبل اللي بينت بلي كومون عندكم يو في سي اون باز بولير، هنايا واحد اي بين اي و اي كان واحد تيتا، هنا عندنا اي وعندنا واحد تيتا هنا. دونك باش ما تخربقوش هاد الاي ديالنا ها هي هنا. دونك توجور دي دو يو سور دي تي هي تيتا بوين، دونك هنايا كتمشي لهنا تيتا بوين في، و دي
عاوتاني هنا واحد تيتا و دي دو في سور دي تي est égal هنا تبعها كتمشي لهنا تمشي لموان او تعطينا موان تيتا بوان او سي بون دونك دي دو في سور دي تي هي موان تيتا بوان او دونك تعطينا فينالمون ال تيتا دو بوان في بلس ال تيتا بوان فوا موان تيتا بوان u donc est égal à L θ de point V moins L θ point carré U, c'est-à-dire à U. C'est bon? Donc c'est l'accélération, notre accélération relative du point M. C'est bon? Donc l'accélération d'entraînement de notre point M. Donc واحد الملاحظة قبيلة ملي لقينا لا فيتاس d'entraînement لقيناها ATG و لا فيتاس relative L θ point V هذه par la loi de composition des vitesses ولكن directement لقينا نفس النتيجة ها هي ATG plus L θ point V donc c'est le même résultat, c'est bon. L'accélération d'entraînement par définition il y a l'accélération absolue de O1 plus D de gamma sur dt de R1 par rapport à R vectoriel O1M plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel gamma de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Donc كاين بزاف لي ستوديون كنت الاخر كنت لاحظت بلي نورمالمون خصهم يديروا البرودوي فيكتوريال هذا من يلقاو هذا عادي يديروا هذا كاين اللي كيمشي يدير هذا مع هذا ومن يكمل عادي يدير مع O1M. Non, il faut faire le produit vectoriel gamma avec O1M et lorsque vous trouvez le résultat gamma vectoriel avec le résultat, c'est bon. Donc هنايا heureusement هنا عندنا هذيك دي غاما وهذيك غاما عندنا une translation gamma de R1 par rapport à R est égal à D de gamma de R1 par rapport à R est égal à 0 sur dt. Donc la gamma d'entraînement du point M, il y a gamma absolue de O1 qui est égal D sur dt de ATJ. Donc c'est par rapport à R, au repère absolu. ولكن M avec M fixe. Donc la vitesse d'entraînement ou l'accélération d'entraînement, toujours on considère que le mobile étudié ou bien le point mobile étudié, il est, ou là, le point matériel, il est fixe. On dérive par rapport à R, mais on considère que le mobile à l'intérieur du repère relatif, il est fixe, il ne bouge pas. Donc maintenant gamma l'entraînement du point M est égal D sur D ATJ. Donc J il est exprimé dans R. AT c'est le mouvement, c'est la vitesse avec le wagon. Donc la dérivée AT il y a A. Donc c'est AJ. Donc l'accélération d'entraînement il y a AJ. Ou automatiquement l'accélération de Coriolis est égale à 0 parce que l'accélération de Coriolis est égale à gamma de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse relative du point M. Elle est égale à 0, donc gamma de Coriolis est égal à 0. C'est bon. Cinquième question, qu'est-ce qu'il demande?
Donc, cinquième question. Le point matériel M étant soumis à son poids, P égale mg, à la tension du fil T également TI, appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le wagon, c'est-à-dire dans R1. Donc, cinquièmement, petit a. Cinquièmement, petit a. Principe fondamental de la dynamique dans le wagon, yani dans R1. Donc, on a le poids. On a la tension du fil. On a dit que la force interne d'entraînement plus la force interne de Coriolis est égale à M gamma du point M par rapport à R1. Il faut faire attention par rapport à R1. C'est bon. Donc, on a F interne, la force interne d'entraînement est égale à M moins M gamma d'entraînement. Et Fi de Coriolis est égal à moins M gamma de Coriolis. Donc, on dit que plutôt force d'inertie. On dit c'est la force d'inertie d'entraînement. On va dire la force d'inertie de Coriolis. C'est bon. Donc, هذا الآخر هذه هي البرانسيب fondamental de la dynamique appliqué à R1 dans R1. Petit b, petit b قال لك déterminer l'angle θ est égal à θ0 qui correspond à la position d'équilibre du point M dans le wagon. Gamma de M par rapport à R1, c'est-à-dire est égal à 0. Il y a l'équilibre. Donc à l'équilibre, petit b, donc petit b, pendule en équilibre. Pendule en équilibre dans R1. Donc, on dit que c'est une condition. Il y a une gamma de M par rapport à R1. Il va être égal à gamma relatif du point M. Il y a le pendule, le mouvement de le pendule. C'est la vitesse ou l'accélération relative est égale à 0. Donc, on est atteint le poids, ce qui implique que le poids plus l'autre tension, le poids plus la tension plus la force d'inertie d'entraînement est égal, ou dit que l'autre ما بغيتش نحسبها لأنها 0 ولكن نديروها plus la force d'inertie de Coriolis est égal à 0. C'est bon. Donc هذيك force de Coriolis égale 0. بقات لنا غير le poids plus T plus la force d'inertie d'entraînement est égal à 0 car
force d'inertie de Coriolis est égale à 0. Donc le poids qu'on a, c'est... Allez, chauffer le poids qui est تحسب. Donc on va représenter. Ici on avait J ou bien I. Et ici c'est J. On avait ici le point M. Ici on avait ici U. Donc on a un angle θ. Voilà notre poids. P qui est égal à mg. Ici vous avez un angle θ parce que I est perpendiculaire parallèle avec P. Ils sont coupés par la même droite, donc c'est le même angle. Alterne externe sont deux angles alternes externes. Donc cet angle c'est le même que cet angle. Vous avez la tension du fil. Et votre la vitesse d'entraînement, on a trouvé la vitesse d'entraînement à quoi est égale? La vitesse d'entraînement, c'est ATJ. Je pense ATJ, oui, c'est ATJ. Donc on a déjà exprimé, donc on va la refaire une deuxième fois. Donc on va faire les projections suivant U et V dans la base polaire. Donc on va exprimer P, T et F1 d'inertie d'entraînement dans la base polaire, dans la base UV. Donc vous avez déjà J. On a ici U et V. Et ici on a, puis on peut faire comme ça, U et V. Et on a ici P. On a ici θ. Donc P à quoi est égal? P c'est P ou bien mg cos θ. Donc je vais l'écrire ici. P est égal à P facteur de cos θ U. Donc et sa projection sur VC moins sinus θ. Moins sinus θ V. C'est bon. Pour T. T pour T c'est moins TU. Moins TU. Parce que T elle est dans le sens contraire. T égale moins TU. Et pour force d'inertie d'entraînement est égal ATJ. Et J à quoi est égal? Si on veut exprimer ici J, vous avez ici U. Et ici vous avez V. Et ici vous avez J. Ici on a θ. Parce que ici on a I perpendiculaire avec J. Ici il y a θ. Donc dans notre il y a un θ. Donc J est égal à cos θ V. Donc c'est AT cos θ V plus sinus θ I. Donc finalement on a tous nos forces sont exprimées dans la base polaire. Donc P plus T plus FIE. Donc P c'est mg
cos θ i moins sinus θ v moins ti plus at cos θ v plus sinus θ i est égal à 0. Donc on va faire projection sur par exemple sur V, projection sur V, c'est-à-dire on va faire un produit scalaire, on va multiplier V, donc ça va donner mg, ça va donner moins mg sinus θ, moins mg sinus θ. Donc si vous n'avez pas compris une étape, vous pouvez me faire des commentaires, je peux le répéter. Ici on a multiplié par, c'est comme on a fait un produit scalaire par U. Donc U scalaire U, ça va donner par V plutôt, par V. Donc V scalaire U ici, ça va donner 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. C'est bon. Et V scalaire V est égal à 1, donc ça va donner moins mg sinus θ. V scalaire U, ça va donner 0, donc ça va s'annuler. Il va rester que les termes en V. Donc ça va rester moins mg. Les termes en V, oui. Donc moins mg sinus θ. Donc les termes en U vont s'annuler parce que le produit scalaire entre V et U égale 0. Plus donc plus at cosinus θ. Plutôt si on a l'accélération d'entraînement, donc c'est A. L'accélération d'entraînement c'est A, c'est pas at. L'accélération d'entraînement c'est A. Donc ici c'est A fois M, MA. Donc MA. Ici c'est M. Désolé. MA. C'est bon. Donc ici c'est MA. Déjà donc c'est moins mg sinus θ plus, donc on a les termes en V les radii donc ici c'est moins MA. Donc moins désolé, c'est égal à moins MA, c'est égal à moins MA, parce qu'on a dit que FI égale moins M gamma d'entraînement, et gamma d'entraînement est égal à AJ, c'est bon. Donc ici c'est un moins. C'est bon. Et le moins de TI, il est dû au sens inverse, parce que T il est de sens inverse que le signe moins de la force d'inertie d'entraînement, il est dû à la formule FIE égale moins M gamma E. C'est bon. Donc ici c'est moins M cos θ est égal à 0. Donc ça va donner G sinus θ, ou bien moins mg sinus θ est égal à moins M A
moins MA plus MA cos θ. Donc le M avec le M, donc ça va donner sinus θ sur cosinus θ est égal à moins A sur G. Donc l'angle qu'on cherche, c'est l'angle d'équilibre. Donc à l'équilibre, θ est égal à θ0. Donc on va noter tangente θ0 est égal à moins A sur G. Donc qu'est-ce qu'ils disent après? Préciser le signe de θ0 est représenté sur trois figures la position du pendule avec la force pour A est égal à 0, pour A supérieur à 0, pour A inférieur à 0. C'est bon? Donc on va traiter les trois cas. Donc le signe de θ0 dans les trois cas avec donc petit c. Premier cas. Premier cas, ils ont dit que A est égal à 0. A est égal à 0, c'est-à-dire tangente implique tangente θ0 est égal à 0. Et lorsque tangente θ égale 0, c'est-à-dire sinus θ0 sur cosinus θ0 égale 0. C'est-à-dire sinus θ0 égale 0, c'est-à-dire implique θ0 est égal à 0. C'est bon? Donc غادي يكون عندنا le pendule θ عندنا J. نشوفوا بعدا الشيما عندنا جي ولتحت اي. دونك تيتا غادي يكون زيرو، غادي يكون كونفوندي مع اي. دونك هنا عندنا جي وهنا عندنا اي. في الاول كان البونديل هكذا، البونديل ديالنا كان هكذا، كان واحد لونغل تيتا، ولكن تيتا زيرو إيكال زيرو غادي يكون كونفوندي مع له. il va être confondu. غادي يكون هكذا M. Deuxième cas. قالوا لنا A positif. ملي تكون l'accélération positive يعني غادي يكون uniformément mouvement uniformément accéléré, c'est-à-dire tangente A positif, la tangente θ0 est égale à moins A sur G. On a A positif, donc tangente implique tangente θ0 غادي تكون négatif, implique θ0 inférieur à 0. donc غادي تكون هكذا جي وهنا اي، وغادي تكون لونغل تيتا غادي يكون نيجاتيف. بوان ام هنا، دونك تيتا زيرو غادي تكون نيجاتيف. troisième cas. On a A inférieur à 0, l'accélération inférieure à 0, donc uniformément retardé ou uniformément décéléré ou la retardé, c'est-à-dire retardé. Donc quand on a tangente θ0 est égal à moins A sur G, donc A négatif implique tangente θ0 غادي تكون positif. لأن G déjà positif implique θ0 elle est positive, donc غادي تكون عندنا هنا J
وهنا اي وهنايا البوان ديالنا ام تكون تيتا زيرو تكون بوزيتيف. دونك هادو هما لي 3 cas. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner. Donc la première partie de cette vidéo, elle est dans la chaîne, dans le lien que j'ai affiché ici. Donc si vous n'avez pas compris une étape, vous pouvez me faire des commentaires et on répète la question ou bien le problème. C'est bon, donc à la prochaine et bon courage.